केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरादन्ताग्राभिहतास्तथा स्वाहा तत्फलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्रावताङ्कानि मतिभीषणास्वाहा स्वाहा अधमण्डोऽभिधावत्ता दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयन् भोमो सा खड्गाभिहतं वृषा स्वाहा अतिशेषं तदस्सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं वन्दन्तु सुमहावीर्यं दिशो भेदे भगादौ स्वाहा शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमध्येत्यचण्डिकां स्वाहा आगतमात्रोपहृतौ चण्डमण्डौ महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा तावानेतो ततो दृष्ट्वा चण्डमण्डौ महाशुरौ उवाच कालीं कल्याणि ललितचण्डिकावत स्वाहा यस्मात् चण्डं च मण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वाहा जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः अर्पणमस्तु అందరూ కూడా మీ ఆహుతి వేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఖాళీ ప్లేట్లు ఏమైతే ఉన్నాయో కొంచెం ఖాళీ ప్లేట్ పంపిస్తే సహిత మమ సహకుటుంబస్య శాంతికర్తారః పుష్టికర్తారః తుష్టికర్తారః వృద్ధికర్తారః క్షేమకర్తారః ఆరోగ్య అన్నాద్య ధనధాన్యకర్తారః వరదా భవ జగదంబార్పణమస్తు జగదంబ విశ్వకారిణీ మాతా కీ స్వామి
तमस्य बिभ्रति सदृशं बभुः तात्ता तत्र सकाक्षे पक्षिप्त नक्षत्र संहति स्वाहा प्राप्ता सहस्रमेण यथा शक्रस्तथैव सा स्वाहा ततः परिवृतस्ता फिरेषामो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रमम प्रीत्या चण्डिकां स्वाहा देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तात् भीषणा चण्डिका शक्रत्यग्रा शिवा शतनिनादिनी स्वाहा धूम्रजटिलमेषामपराजिता दूतत्तङ्गक्ष भगवन्पार्शं शुम्भनि शुम्भयो स्वाहा शुम्भन् सदानभावति कल्पिनो येषान्येतान् वास्तत्रयुद्धाय समवस्था स्वाहा त्रयोत्यमिन्द्रो भतान् देवाः सन्तु हविर्भुजा योगिं प्रगातपातालन्नितचेतमिच्छत स्वाहा बले पात्रभजे भवन्तो शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् ततः साक्षात्मागता स्वाहा श्रीर्वावतो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमरशाम्भुविकार्यग्रन्थकार्यायिनी स्थिरा स्वाहा ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः अवनशरुत्थतावर्षास्तां देवी ममरारग स्वाहा शासकान् प्रहिताम्बानां शूलशक्तिपरस्तभान् चिच्छेन्द्रियात्मान् धनर्मप्रेण महेशभिः स्वाहा तस्या कृतस्तथा काले वीर्यान् हतोऽसुरः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोऽन्येन येन स्वधावति स्वाहा महेश्वरेत शोलेन महाजग्रेण महेश्वरी दैत्यादघ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्वदा स्वागतायै महाराय हरिपादायै स्वामिधारे ऋतिकायै तमात्रकासविभागे साक्षी देव्यै भरणामवल्ले जगत्परिसंयुतौ सर्वमाक्षरपुष्पैरभ्यर्चितो महाबलवसानपयामि नमः स्वाहा विश्वभारिणी माता की दशमोऽध्याय समाप्तः चामुण्डेश्वरी माता की ఆహుతి తీసుకోండి. పదవ అధ్యాయం ముగిసింది, ఇంకా 3 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ 10వ అధ్యాయంకు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఎవరైతే హోమగుండం దగ్గర కూర్చొని ఫోన్లో మాట్లాడారో ఆ పాపం పోవడానికి ఇప్పుడు ఈ ఆహుతి. ఎవరైతే హోమగుండం దగ్గర కూర్చొని నా ఫోటో మంచిది అని ఉత్తప్పుడు నవ్వకుండా అప్పుడు నవ్వారో ఆ దోషం పోవడానికి ఈ ఆహుతి. నేను వచ్చినా లేదా అని సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు, ఆ దోషం పోవడానికి ఈ ఆహుతి. నేను మంచిగా పడ్డనా లేదా అని మరీ ఏదైతే తెలియకుండా పాపం కట్టుకున్నారో ఆ పాప పరిహారానికి ఈ ఆహుతి. తర్వాత చేతికి గాజులు లేకుండా కూర్చున్నారో ఆ పిల్లల పాపం పోవడానికి ఆహుతి. టిక్లీలు పెట్టుకొని కూర్చున్నారో ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి. కుంకుమ బొట్టు లేకుండా కూర్చున్నారో ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి. స్వాహ అన్నప్పుడు వేయకుండా స్వాహ అన్న తర్వాత వేశారో ఆ రాక్షసులకు బలం పెరిగింది, ఆ పాపం పోవడానికి ఆహుతి. తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని మీరు తొందర రండి, ఇక్కడ జాగ ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ జాగ ఖాళీ ఉంది అని పిలిచారో ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి. వాస్తవానికి చెప్పాలంటే భాగ్యనగరంలో కాదమ్మా, యావత్ మందిరంలో ఇంత విశాలంగా ఇంత చక్కగా అవకాశము కల్పించారంటే ఏదో జన్మల చేసిన పుణ్యఫలమని అనుకోని భక్తి శ్రద్ధలతోటి చేయాలి. భక్తి శ్రద్ధలతోటి యజ్ఞం అంటే ఊరికే కాదు, నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండగానే అయిపోదు. యజ్ఞాతు భవతు పర్జన్య. ఒక యజ్ఞము దగ్గర కూర్చున్నావు, ఆ యజ్ఞము చేస్తున్నప్పుడు యజ్ఞేశ్వరుడు అనుగ్రహం ఉంటేనే ఇదవుతుంది. ఇక చాలామంది కూర్చొని ఆ హోమగుండానికి కాళ్ళు తాకిస్తారు, కాళ్ళు సపోర్ట్ కోసం, ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి. ఇక నడుములు వస్తున్నాయి, మోకాళ్ళు వస్తున్నాయి, కుర్చీలు వేసుకున్నారు చూడు, ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి. వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్టూల్ వేసుకున్నారు, ఆ దోషం పోవడానికి ఆహుతి.
ఇంత చక్కటి మన హరిహర మహాపుణ్యక్షేత్రంలో ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాము, కానీ ఇక్కడ చేసిన తృప్తి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రేమ, అభిమాన, ఆప్యాయత, అనురాగము ఈ దేవాలయ పరిసర ప్రాంతంలో ఎక్కడ దొరకది. అందుకే హరిహర క్షేత్రం అంటే అర నిమిషంలో ఉరుకొస్తాము. హరిహర క్షేత్రం అంటే చాలు, మేము ఎక్కడున్నా అర నిమిషంలో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? వ్యవస్థాపక చైర్మన్ కాదు, దేవదేవుడు ఇచ్చాడు. ఆ దేవదేవుడికి కృతజ్ఞత ఇవ్వాలి. మనము స్వాహా అన్నప్పుడు ప్రధాన యాగశాల ఉంది, దేవుడికి కావలసిన పవర్స్ అందులో ఇస్తున్నాము. ఇవన్నీ అవసరమే లేదు హోమకుండాలు కాదు. వారి ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే, ఆలయ వ్యవస్థాపక ఆ డైరెక్టర్లు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారేమో, భగవద్ బంధువులను కూడా కలుపుకోవాలి, ఇది వసుదైక కుటుంబము, ఇది హిందూ ధర్మము, వాళ్ళకు ఉట్ట కూర్చుండబెట్ట తృప్తి ఉండదు, వాళ్ళ చేత ఏమన్నా ఆవు తెప్పిస్తే వాళ్ళు తృప్తి పడతారు, వాళ్ళకు అవకాశం కల్పించాలి అని ఒక తపనతోటి అవకాశం కల్పిస్తే, అవకాశం కల్పించినందుకు మీరు చేసింది ఏంటంటే ఇవన్నీ పాపాలు చేశారు. ఇక పాపాలు ఓడి కనీసం ఈ 3 అధ్యాయాలన్నా పర్ఫెక్ట్గా చేశారని నా దృష్టి పడింది. మీకు నమ్మరు, నేను హోమం మధ్యలో లేచిపోయాను, నచ్చకపోయాను. పోయి నేను ఒక రూమ్లో కూర్చుంటే రూమ్లో 4-5 అధ్యాయాలు వెళ్ళిపోయాను. అంటే 5 అధ్యాయాలు. మామూలుగా నేను హోమం దగ్గర వెళ్ళా, ప్రతి హోమానికి ఒక్కొక్క అర్థం చెప్పుకుంటూ ఉంటా. రాజేంద్ర ప్రసాద్ కరెక్టే కాదు, నాకు నచ్చలే. ఒకరు బయట మీద కూర్చుంది, ఒకరు వెళ్ళ కూర్చుంది, ఒకరు గాజుల దగ్గర కూర్చుంది. శాస్త్రం ఎక్కడ పోతుంది, ధర్మం ఎక్కడ పోతుంది, సనాతన ధర్మం ఎక్కడ పోతుంది? సరే ఊరికి ఎన్నిసార్లు చెప్తాం. నేను సైలెంట్గా పోయినా నా రూమ్లో ఫ్యాన్ వేస్తున్నాం, సపరేట్ కూర్చున్నాం. ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చింది, మీరు దండం పెట్టరా, రా పవిత్రత కోల్పోతున్నామంటే ఈ 3 అధ్యాయాలన్నా మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. శుభం ప్రారంభం. రేపు ఈ సంవత్సరం 3 రోజులే ఉత్సవాలు అనుకున్నాము. ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి అయిపోతుంది స్వామీజీ సమక్షంలో. రేపు వైకుంఠ నివాసిని అయినటువంటి మహాలక్ష్మి తల్లి పుట్టినరోజు. పాల్గొన మాసములో పౌర్ణమి రోజున ఉత్తరా నక్షత్రములో జన్మించినటువంటి రోజు. మీరు ఇంతసేపు హోమంలో కూర్చున్నారు కదా, దేవుడు కనపడితే ఏమడుగుతారు? అఖండమైన ఐశ్వర్యం కావాలి, అష్టైశ్వర్యాలు కావాలి. అటువంటి తల్లి పుట్టినరోజు మదన్న ఈసారి ఖచ్చితంగా మన దేవాలయంలో చేద్దామన్నారు. ఇక స్వామి దయ మనం ఏం చేయలేము. రేపు సాయంకాలము 5:30 మహాలక్ష్మి హోమము. లక్ష్మీ తామర గింజలతోటి తేనెలో ముంచుకుంటూ ఆ హోమం చేయాలి. అది మహా అద్భుతం. ఆర్థికంగా, వ్యవహారికంగా, ఎదుగుదల పరంగా, దాంపత్యపరంగా, సంతానపరంగా, వృత్తిపరంగా, ఉద్యోగపరంగా, మానసికంగా ఏ సమస్య ఉన్నా తొలగిపోయేటువంటి రోజు. ఆ తల్లికి రేపు ఉత్తరా నక్షత్రంలో జన్మించింది కాబట్టి రేపు సాయంకాలము తామర గింజలతోటి, కమలం పువ్వులతోటి అమ్మవారికి రేపు సాయంకాలము 5:30 హోమము ప్రారంభము. 5:30 హోమం ప్రారంభము. తర్వాత మహాలక్ష్మీదేవికి వివిధ రకాల ద్రవ్యములతోటి అభిషేకము. ఆ తర్వాత తామర గింజలు, కమలం పూలతోటి అమ్మవారికి అర్చన. ఆ తర్వాత అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి హారతి. ఇది మదన్న మనందరి కోసం, ఆయన కోసం కాదు, మనందరము కూడా ప్రతి ఇల్లు లక్ష్మీ నిలయం కావాలి, ప్రతి ఇంటికి అష్టైశ్వర్యాలు కావాలి, సకల భోగ భాగ్యాలు కావాలి. ప్రతిసారి మీరు ఎక్కడనో చేస్తారు కదా గురువు గారు, ఈసారి మన దేవాలయం ఖచ్చితంగా అంటే మాట మంచి మంచి మనసులు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు, మనసున్న మనుషులు. నిజంగా ఈసారి నేను ప్రతిసారి చూస్తున్నా, ఈసారి మాత్రము డైరెక్టర్లు సేవ చేస్తుండ్రు. రాజేంద్ర ప్రసాద్ మామూలు కాదు, చెప్పకుండానే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఆయన చేస్తలేడు కాబట్టి ఆయన పేరు తీసిన, ఆయన చేసిన రోజులు లేవా మరి?
కాబట్టి రేపు సాయంకాలము ఈ మహాలక్ష్మీ హోమములో లక్ష్మీ తామర గింజలతోటి పాల్గొనాలనుకుంటే రేపు హోలీ పండుగ అన్న భావన పెట్టుకోకండి. ఉదయం అంతా రంగులు రుద్దుకోండి. రేపు రంగవెల్లి ఇక్కడనే చేద్దాం. అమ్మవారికి రంగులు తల్లి, మనమే రంగులు తల్లుకుందాం. అమ్మ వైభవం ఇంత రంగు మన మీద పడ్డదా అష్టైశ్వర్యాలు వచ్చినట్టే. కాబట్టి ఒక నియమం ఏమిటంటే ఈ పూర్ణాహుతి అయిపోయిన తర్వాత పేర్లు నమోదు చేసుకుంటాము. ఎర్ర చీర కట్టుకోవాలి ఎవరెవరు హోమం మీద కూర్చుంటారు. ఎర్ర చీర, ఎర్ర ధోతి, ఎర్ర కండువ ఖచ్చితంగా. అది ఎవరి ప్రాప్తంలో ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే వస్తారు. లక్ష్మీ అనుగ్రహం కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే రండి. లక్ష్మీ వద్దు, అలక్ష్మి కావాలనుకున్న వాళ్ళు రాకండి. ఇక మీ ఇష్టం. ఎర్ర చీర, ఎర్ర ధోతి, ఎర్ర కండువ, కాళ్ళకు పసుపు పెట్టుకొని రావాలి. తర్వాత గాజులు, టిక్లీ లేకుండా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకొని రండి. లక్ష్మీదేవిలాగా తయారై రండి. 8 గంటల వరకు పూజ పూర్తవుతుంది. 8 గంటల వరకు అమ్మవారికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసాద నివేదన చేసి అందరికీ నేను ఆ లక్ష్మీ తామర గింజ, అమ్మవారి దగ్గర పెట్టిన లక్ష్మీ గవ్వ ప్లస్ గోమతి చక్రం, ఈ 3 నేను ప్రసాదంగా ఇస్తాను. అది మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఉన్నన్ని రోజులు ఐశ్వర్యమేగా, ఉన్నన్ని రోజులు. కాబట్టి రేపటి కార్యక్రమానికి పూర్ణాహుతి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక బుక్ పెట్టుకుంటాను. ఎవరెవరు వస్తారో నాకు రాయండి. శుభం మంగళం మహత్. జయ గురుదత్త. నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరి ప్రాళేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరి భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరి లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగజామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంగురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం సాంగాయై సపరివారాయై సవాహనాయై సాయుధాయై స్వశక్త్యై మహాదేవీ చాముండా మండమదరితి మహాహుతిం సమర్పయామి. నమః స్వాహా. జగదంబ విష్ణువారిని మాతా కీ జై. కూర్చోండి. జయ దుర్గే హర దుర్గే శివ దుర్గే మాం రక్షంతు మమ సహ కుటుంబం రక్షంతు మమ సహిత మమ పరివారస్య శాంతికర్త తుష్టికర్త పుష్టికర్త బుద్ధికర్త ఐశ్వర్యకర్త ఆరోగ్యకర్త ఐశ్వర్యకర్త సంతికర్త వ్రతోప జగదంబ విష్ణువారిని మాతా కీ జై. ఏకాదశం ప్రారంభ. ఓం నమశ్చండికాయై. ఓం ఋషిరువాచ స్వాహా. దేవ్యా హదే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాసురావన్నే పురోగమాస్తాం కాత్యాయనీం దుష్టవరిష్టలాభాజుగాశుక్త్రాబ్జ వికాసితాశా స్వాహా. దేవ్యాం విపన్నరాణాం త్వామాసుదాస్యాశ్రియతాం ప్రయాంతి స్వాహా. ఏతత్కృతం యత్కదనంతయాతి ధర్మద్విషాందే విమహాసురాణాం రూపైరణైకైర్బౌధాత్మమూర్తిం కృత్వా వికేతత్ప్రకరోతి కాణ్యా స్వాహా. విద్యాశాస్త్రేషు వివేకదీపేషు వాక్యేషు వాక్యేషు గాత్వదన్య మమత్వకర్తేతి మహాంధకారే విభ్రామయత్యే తదీవ విశ్వం స్వాహా. రక్షాంసి యత్రోకర విశాశ్చనాగా యత్రార్యోదశుబలాని యత్ర దావానలో యత్ర తథాభ్యమత్యే తత్ర స్థితాత్తం పరిపాసి విశ్వం స్వాహా. విశ్వేశ్వరిత్వం పరిపాసి విశ్వం విశ్వాత్మికా ధారయసీతి విశ్వం విశ్వేశవంద్యా భవతి భవంతి విశ్వాశ్రయాజే త్వయి భక్తినమ్రా స్వాహా. దేవి ప్రసీద పరిపాలయనోరభీతే నిత్యం యథా సురవధాతధునైవ సత్యః పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమన్నయాశు ఉత్పాతపాకజనితాం శమహోపసర్గాన్ స్వాహా. ప్రణతానాం ప్రసీదత్వం దేవి విశ్వాత్తిహారిణి త్రైలోక్యవాసినామే. నాయే సాయుధాయే శ్రీదక్షే మహాదేవి చాముండా ముండమదనే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకే జగన్మాతా జగన్మోహిని మహాకాళి మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి బాలా త్రిపురసుందరి రాజరాజేశ్వరి భువనేశ్వరి సమస్త దేవీ దేవతాభ్యో నమః. ఇది మహా ఆహుతిం సమర్పయామి. నమః స్వాహా. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతా కీ జై. కూర్చోండి.
మాం రక్షन्तు యజమానం రక్షन्तు యజమానస్య శాంతికర్త తుష్టికర్త పుష్టికర్త బుద్ధికర్త ఇష్టకర్త ఆరోగ్యకర్త ఐశ్వర్యకర్త ధనధాన్య సమృద్ధికర్త ప్రతో భవ బోల్ జగదంబ విశ్వవారిణి మాతా కీ जय ओम नमश्चंडिकायै ओम देव्यवाच स्वाहा सुरवर पोषणि दुर्धर धर्षणि दुर्मुखमर्दिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कल्मषमोचनि घोररते धनुज निरोषिणि धर्मदशोषिणि दुःखविनाशिनि सिन्धुनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते రమ్యకపర్దిని శైలసుతే हर रम्यकपर्दिनि शैलसुते है जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवास विलासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निदान मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भञ्जनि वासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हर रम्यकपर्दिनि शैलसुते शिव रम्यकपर्दिनि शैलसुते गंगायै परिवारायै वाहनायै सायुधायै स्वजक्षे महादेवी इति महा आहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा కూర్చోండి చివరి అధ్యాయము భక్తిపూర్వకంగా अज्ञाताभ्यामभिष्टुता एवं देव्यामरल्लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभः स्वाहा सूर्या जन्म समासात् यथा वर्णिर्भविता एवं देव्यामरल्लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासात् यथा वर्णिर्भविता वयोः ॐ स्वाहा जगदम्ब विश्ववारिणि माता सूर्य सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदश ఆహుతిని తీసుకోండి, లేచి నిలబడండి. నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి. ఆహుతి వేసిన తర్వాత ఎవరి హోమగుండం దగ్గర వాళ్ళు నీళ్ళ బాటళ్ళు విస్తరాకులు ఏమి ఉన్నా తీసి పక్కన పెట్టాలి. హోమగుండం అంతా చుట్టూ శుభ్రంగా ఉండాలి. పూర్ణాహుతి సమయం ఆసన్నమైంది. ఆ ఆహుతి వేయగానే ఈ పని చేయాలి అందరూ. తర్వాత మనము పూర్ణాహుతిని తీసుకొని దేవాలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి రావాల్సి ఉంటుంది. మాతో పాటు మీరందరూ రావాలి. ప్రధాన హోమగుండం దగ్గర కూర్చున్న అర్చకులు జయాదులు మిగతా కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్పండి. తర్వాత శుచి శుభ్రత చాలా ఇంపార్టెంట్. కుర్చీలు స్టూళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎవరి హోమగుండం వాళ్ళు శుభ్రం కింద మొత్తం నీట్ చేసిన కనపడాలి. శుభం. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే సాంగాయై సపరివారాయై సవాహనాయై సశక్త్యై చాముండా గుండపదనే ఇది మహా ఆహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా. జగదంబార్పణమస్తు. చాముండేశ్వరి మాతాకి జై. చీరలు తీయాలి, విస్తరాకులు తీయాలి. ఆ వాటర్ బాటిల్ తీసి పక్కన పెట్టండి. కొంచెం సేవకులు ఎవరైనా ఉంటే తీసేయండి. హోమగుండం చుట్టూ మొత్తం శుభ్రం అయిపోవాలి.
ओम महिर्भोगे परियेद्बाहं जाना नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तनाग्रे भुवनस्य रातपतिरेकासीत् स्नाधारपृथिवीं व्यापदेवाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम भानो हि चन्द्रगतो अभिभ्रदग्नागहिष्यामा परिपादया पूर्णाहुतिद्रव्याभिष्टदेवताभ्यो नमः नीलादं दर्शयामि नीलादनान्ते शुद्धाचरणं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर धाताधातुनां भवनस्य निष्पतिर्देवगोसविदारुभगादशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भार्गवस्पतिर्देवाः पान्तु इदमानन्यथात् इन्दुपुष्पाक्षतां समर्पयामि सकलोपचारपूजां समर्पयामि
सप्तधात्वा युदन्ति सप्तयोनीरापणस्वा देवेन स्वाहा अग्निरे सप्तहोत्र इदं ఐదు సార్లు నీళ్ళు వేయండి. ఒకరు మాత్రమే భక్తులందరూ కూడా నమస్కారం చేసి చెప్పాలి. दासोयम इति मां मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वर स्वस्ति मनवार చేతులు జోడించి విఘ్నేశ్వరుని అడగాలి. మేధా యశః ప్రజ్ఞా విద్యా బుద్ధి శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం శ్రియం
మీ గోత్రము పేరు, మగవారు మీ గోత్రము మీ పేరు మీ కుటుంబం సభ్యుల పేర్లు కూడా చెప్పుకోవాలి. ఆహ్వాది ఓం బృహత్సామక్షత్రబంధవశ్చయం దృష్టభవదశుభుతముద్రవేణం भोजा भोजा रैविदस्य वर्धयनानि चतुर्दश तस्मात् तस्मात् బయట నుంచి చేస్తే అవసరం దేవతలు కూడా బయట నుంచి చేస్తే ఇంకా బయట ఇక్కడ చెప్తాను. Gracias.